नमस्कार सांग मैंने आपण मानू समस्त मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा मितरे मित कहानीर भाग 52 पूर्व भाग जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करियो केबे भूलिबेनी सांग माने। अनिमेष कहला आयशा को आसना बाहर को टिके तते देखिया पई बहुत इच्छा होची। आयशा कहला हीरो दिन सारा तो देखिला पुणी। रोमी कहला सुंदर तृप्तिर अवसाद नहीं जेते देखुले नुआ दिशुथाई। आयशा कहला ओहो कविवर एते कविता आवृत्ति कर नहीं आज कौन मूड नहीं कि पाठ पढ़िया पाई। रोमी कहला मूड तो आज मो हिरोइन पाखरे आस ना मते टिके देखा करिबू तते देखिया पई प्रबल इच्छा होची। तू सतरे आज एते सुंदर दिशुथुलु इच्छा होतला भंवर साजी खाद्य प्रस्फुटित गोलाप कढ़ी सदृश ओठटी को कामुड़ी देया पाई। आयशा कहला अच्छा थर्मोमीटर आउ स्टेथो धरुथुआ भंवर एते विषाक्त ना विषाक्त दंशन रे मोठरे विष चरीजीव जे। रोमी कहला ए विष से विष नुहे रे ये प्रेमर मधुरता प्लीज आसना टिके देखा करिबू तते न देखिला जाए मन बुझुनी। आयशा हसी देई कहला सतरे देखा करने को इच्छा ना। रोमी कहला हाँ प्रबल। आयशा कहला ओहो केते ठंडा मु कंबल भितर घोड़े हुई शोउछि तुमे वीडियो कॉल कर। रोमी कहला भारी चालाक हेई गलुनी ना ओ रेस्ट ने मु वीडियो कॉल करुछि। रोमी कॉल करी आयशा को देखी कहला तोर कौन मो कथा मने पड़ुनी। लिसु आयशा पछपटू मुंड काढ़ी कहला सबु दिन तो देखुची आउ मने कौन पड़िबो जे को कोसे दूर रे अछ कि दुई हाथ दूर रे तो अछ। रोमी कहला हे तू कहीं आम प्रेम रे बाधा देउछु तू जा पढ़। लिसु कहला तुम दुहींक प्रेम भितर को पढ़ी हेउची जे जेतेबेले तो बही धरी बसुची कंबल भितरु खट तळु फुसु फुसु टुपु टुपु आवाज आसुची केते गपुछ रे दुहें। रोमी कहला तू कौन बुझिबू प्रेमर मूल्य प्रेम कले सिना जानिबू। लिसु हसी देला। रोमी कहला ए आयशा जा पढ़ काली कथा हब ये जो तो पाखरे बिछुआती अच्छी ना आमको प्रेम करई देबनी। लिसु कहला अनिमेष भाभी चिंती दोष देउथा नचेत आग को सतरे प्रेम करई देबिनी जे। रोमी कहला अच्छा एमिति कौन करिबू शुणे। लिसु कहला बच्चू आग को सुहागरात अच्छी। रोमी कहला हे चंडी तते जुहार लो। रोमी आयशा को कहला रहुची आयशा काली देखा हबा। रोमी फोन काटिया परे लिसु खिली खिली होई हसी हसी गड़िला। आयशा कहला सतरे तू बिछुआतीटिए केते हैरान करुछु मो हीरो को। लिसु कहला अच्छा। आयशा आउ किछि न कही कहला हो हो तू पढ़। समय राति 10टा। लिप्सा बेबी खाईदे खट उपरे कंबल घोड़े हे गड़ु थांती। मीनू तले कार्पेट गदी एवं बेडशीट पकई रेजेई धरी बसिले अर्पिता को अपेक्षा करी। अर्पिता और लिजा खाई सारा पर अर्पिता रूम को आसी बसी पड़ा। लिप्सा कहला माँ आज अपा और बेबी आसछंदी बोली बेसी भल लगुनी ना। मीनू कहले हाँ ये अर्पिताटा आसिले घरटा खुशी रे पूरी उठेलो। बेबी बसी शुणुଥାଏ। बेबी कहला ए आई तो पिलादिन कथा कहना प्लीज। मीनू कहला आउ कौन किछि मने रहुची तुमे दुही सोई पड़ ठंडा बहुत पड़ुछि। मीनू भी रेजेई घोड़े होई सोई पड़िले। अर्पिता शोइबा पूर्व सोमेश का पाखक फोन करी पचारा खाइलणी। सोमेश कहले हाँ। अर्पिता कहला जानी ठीक रे खाई नथिबो तुमे। सोमेश कहला अर्पिता तुमे आउ बेबी ना घरटा भल लगुनी जे। अर्पिता कहला सेइथिपाई तो तुमको छाड़ी आसु नथिली। सोमेश कहले हो शोइपड़ काली आसीबो तो। सोमेश फोन रखिया परे अर्पिता पिकू नंबर काढ़ी मेसेज करिबो न करिबो भाभी भाभी शेषरे मेसेज करिला पिकू भाई केमिति अछ मु भुवनेश्वर आसीछि तुमे आस काली देखा करिबाकू। अर्पिता देखिला पिकू मेसेज देखि भी रिप्लाई देलानी। अर्पिता आउ किछि मेसेज न करी घोड़े होई शोइबाकू चेष्टा करुथाए किंतु पिकूर निरीह मुहटा बारंबार आखि सामने नाची उठुथाए। मने मने ठाकुर को प्रार्थना करिला हे ठाकुरे प्रीति भाउज को भल करि दियो पिकू भाई को एते कष्ट दियो नहीं ठाकुरे। अर्पिता अनेक राति जाए शोइबार चेष्टा करी करी केतेबेले निद लागिगला। सकाळु उठी नित्यकर्म सारी ठाकुर को प्रणाम करी आसिला बेलकू लिप्सा सकाळु उपमा सांबर एवं इडली धरी आसी बसीगला चट्टाण उपरे। कहला अपा आस बेबी आसे। अर्पिता बेबी मीनू लिजा राजा समस्ते एकाठी बसी पड़िले सकाळर जलखिया खाइबा पई। खाइबा भितरे राजा पचारला रोमी बाहाघर केबे करिबू। अर्पिता कहला भाई तार पढ़ा सरू बाहाघर करिबी एबे तो से छोट पिलाटा एबे खाली एंगेजमेंट करिदेबू। राजा कहला हाँ भल हेबो। खाइबा भितरे समस्ते गपसप होई होई खाइले।
ରୋମି ନିଜ କାମ ସାରି ଆয়েଶାକୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଲା କେତେବେଳେ ବାହାରିବୁ? ଆয়েଶା କହିଲା ଏଇ ବାହାରୁଛି ତ। ରୋମି କହିଲା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଚାଲ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଆয়েଶା ପଚାରିଲା କୁଆଡ଼େ? ରୋମି କହିଲା ଜାଣିନି, ମନ ଯୁଆଡ଼େ କହିବ ସିଆଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ଇଚ୍ଛା କେବଳ ତୋ ସହ କିଛି ନିରୋଳା ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିତେଇବା ପାଇଁ। ଆয়েଶା କହିଲା ସତ କହିବି ହିରୋ, ମୋର ବି ସେମିତି ଇଚ୍ଛା ହୁଏ କିନ୍ତୁ। ରୋମି ପଚାରିଲା କିନ୍ତୁ ପୁଣି କ'ଣ? ଆয়েଶା କହିଲା ନା, ମୁଁ ଚାହେଁନି ଆମ ପ୍ରେମରେ କାହାର ନଜର ଲାଗୁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ପାଇବା ପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟ ପାଇଛି ସେଇଟା କେବଳ ମୁଁ ଜାଣେ। ରୋମି କହିଲା ଜାଣିଛି ମୋ ହିରୋଇନ୍, କିନ୍ତୁ ତୋର ସବୁ କଷ୍ଟ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦୂର କରିଦେବି। ଏତେ ଭଲ ପାଇବି ଯେ ତୁ ସବୁ କଷ୍ଟ ଭୁଲିଯିବୁ। ଆয়েଶା ହସି ଦେଇ କହିଲା ହଉ ଫୋନ୍ ରଖ, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଦୁହେଁ କଲେଜରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ କଲେଜ ସାରା ତାଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଥିଲା। ଚିହ୍ନା ଅଚିହ୍ନା ପ୍ରଫେସର ଯିଏ ଦେଖୁଥିଲା ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ। ଆয়েଶା ଏବଂ ରୋମି ଖୁସି ହୋଇଯାଉଥାନ୍ତି। ରୋମି ଆয়েଶାର ହାତ ଧରି କହିଲା ଦେଖୁଛୁ ତ, କଲେଜ ସାରା ଆମ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଆয়েଶା ହସି ଦେଲା। ରୋମି ଆয়েଶା ଗାଲ ଚିପି ଦେଇ କହିଲା ତୋର ଏଇ ହସ ତ ମୋ ଜୀବନ ନେଇ ସାରିଲାଣି। ଆয়েଶା ଏବଂ ରୋମିକୁ ଦେଖି ରିଦ୍ଧିମା ରାଗରେ ଜଳୁଥାଏ, ଯେମିତି ଏବେ ଅଗ୍ନି ଉଦ୍ଗୀରଣ ହେବ। ରିଦ୍ଧିମା ଆয়েଶା ଏବଂ ରୋମି ପାଖକୁ ଆସି ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ର ହାତ ବଢ଼େଇ କହିଲା କଂଗ୍ରାଟ୍ସ। ସୋ ଫାଇନାଲି ତୁମେ ଦୁଇ ପ୍ରେମ ପକ୍ଷୀ ଏକାଠି ହୋଇଗଲ ନା? ନୂଆ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆয়েଶା ମଧୁର ହସଟିଏ ହସି ଦେଇ କହିଲା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଡିଅର୍। ରୋମି କିନ୍ତୁ ନା ତ ରିଦ୍ଧିମା ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲା, ନା କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଲା। ଆয়েଶାର ହାତ ଧରି ରୋମି ଆଗକୁ ପଳେଇଲା। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ 3 ମାସ ବିତିଗଲା। ପ୍ରୀତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସି କେମୋଥେରାପି ନେଉଥାଏ ଅବସ୍ଥାରେ ତାର ଟିକେ ସୁଧାର ଆସିଥିଲା। ସମସ୍ତେ ପ୍ରୀତି କଥା ଜାଣିବା ପରେ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ଉଥିଲେ। ପିକୁକୁ ଅର୍ପିତା ବେଶୀ ମେଣ୍ଟାଲି ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲା ଏମିତି ବିପଦ ସମୟରେ। ୟା ଭିତରେ ଲୀନାର 2 ପୁଅଙ୍କ ବାହାଘର ହୋଇଗଲା। ଅର୍ପିତା, ସୋମେଶ ଏବଂ ବେବି ବାହାଘରରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ଏବଂ ଚିଣ୍ଟୁଙ୍କ ସହ ବଡ଼ ଭାଇ ପରି ମିଶି ବାହାଘର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଲେ ବି। ରୋମି କେବଳ ବାହାଘରରେ ଯୋଗ ଦେଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ଆଗକୁ ପରୀକ୍ଷା ଥିବାରୁ ସୋମେଶ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଥିବାରୁ ସମସ୍ତେ ସୋମେଶଙ୍କର ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରୁଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କହୁଥାନ୍ତି ଝିଅ ହେବ ତ ଅର୍ପିତା ଏବଂ ଲିପ୍ସା ଭଳି, ଆଉ ଜ୍ୱାଇଁ ହେବ ତ ଏଇମାନଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ ଭଳି। ଲୀନା ପୁଅ ବାହାଘର ଝାମେଲା ସରିବା ପରେ ସୋମେଶ ଭଲ ତିଥି ନକ୍ଷତ୍ର ଦେଖି ଆয়েଶା ଏବଂ ରୋମିର ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ଝିଅ ଦେଖା ପର୍ବର ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ଅମ୍ରିତ ଘର ଲୋକେ ପୁଅ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମନା କରି କହିଲେ ଆମେ ତ ପୁଅକୁ ଛୋଟ ସମୟରୁ ଦେଖି ଆସୁଛୁ, ତେଣୁ ପୁଅ ଦେଖାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସୋମେଶଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଟିକେ ଭିନ୍ନ। ସୋମେଶ ସବୁବେଳେ ରୀତିନୀତି ପରମ୍ପରାକୁ ଅଧିକ ମାନ୍ୟତା ଦିଅନ୍ତି। ପୁରୁଣା ଚିନ୍ତାଧାରାର ଲୋକ ନ ହେଲେ ବି ନୂଆ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସୋମେଶଙ୍କ ମତ ଝିଅକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସାଇ ଭାଇ ଯିବେ, ମୁଦି ପିନ୍ଧେଇବେ, ଆସିବେ ଏବଂ ନିର୍ବନ୍ଧ ହେବ। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯେହେତୁ ଭିନ୍ନ, ତେଣୁ ସୋମେଶ ନିର୍ବନ୍ଧଟିକୁ ବାଦ୍ ଦେଇ କେବଳ ଫାଇନାଲ ଝିଅ ଦେଖା ପର୍ବଟା ରଖିଲେ। ଅମ୍ରିତ ଏବଂ ଅଭିଷେକ ବି ସୋମେଶଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭଲ ଲାଗେ। ଝିଅ ଦେଖା ଆଉ 5-6 ଦିନ ଥାଏ। ଉଭୟ ପରିବାର ବହୁତ ଖୁସି ଥାନ୍ତି। ଅର୍ପିତା ତ ଝିଅ ଦେଖାରେ ବୋହୂ ପାଇଁ ଶାଢ଼ୀ, ମ୍ୟାଚିଂ ଜୁଏଲାରୀ ସେଟ୍, ମ୍ୟାଚିଂ ଚପଲ କେତେ କ'ଣ କିଣି ପକାଉଥାଏ ସୋମେଶଙ୍କ ସହ ଯାଇ। ଅଭିପ୍ସା ବି ରୋମିକୁ ପ୍ରଥମ ଉପହାର ଦେବା ପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍, ଜୋତା, ଆଟାଚ୍ ହୀରାର ମୁଦି କିଣି ଦେଇଥାଏ। ସୋମେଶ ଏବଂ ଅର୍ପିତା ବହୁତ ଖୁସି ଥାନ୍ତି ନୂଆ ସଦସ୍ୟ ଆସିବା ଖୁସିରେ। ଆଉ ବେବିର ତ ଗୋଡ଼ ତଳେ ଲାଗୁନଥାଏ। ନିଜ ପାଇଁ କେତେ କ'ଣ କିଣି ପକାଉଥାଏ, ସତେ ଯେମିତି ବାହାଘର ତାର ହେଉଛି। ଦିନକୁ 10 ଥର ଆয়েଶାକୁ ଫୋନ୍ କରୁଥାଏ ଆଉ ଲିପ୍ସା ସହ ବି ଖୁସି ବାଣ୍ଟୁଥିଲା। ଅଭିପ୍ସା, ଅମ୍ରିତ, ସଞ୍ଜୁ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ତ ଏତେ ଖୁସି ଥାନ୍ତି ସତେ ଯେମିତି ଅମୂଲ୍ୟ ଧନ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି। ଅଭିପ୍ସା ଆয়েଶାକୁ ଫୋନ୍ କରି ଫାଇନାଲ ଦେଖାଣ ଦିନ କ'ଣ ସବୁ କିଣିବ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଆয়েଶାକୁ ଦେଇ ଦେଇଥାଏ। ଦେଖାଣ ଚାହାଣ ଆଉ 2 ଦିନ ଥାଏ। ଆয়েଶା ରୋମି ସହ ଯାଇ ନିଜ ପାଇଁ ଶାଢ଼ୀ, ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟସ୍ ଏବଂ ରୋମି ପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍, ଜୋତା କିଣିଦେଲା। ଆয়েଶାର ରୋମି ପାଇଁ କିଣିବା ଦେଖି ରୋମି କହିଲା ଆରେ ଝିଅ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବେ, ପୁଅ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ତୁ ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ କିଣୁଛୁ? ରୋମି ପର୍ସରୁ ଯେତେବେଳେ ଟଙ୍କା କାଢ଼ି ବଢ଼େଇ ଦେଲା, ଆয়েଶା ରୋମିର ହାତ ଧରି ନେଇ କହିଲା ପ୍ଲିଜ୍ ହିରୋ, ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ତୁମ ପାଇଁ କିଛି କିଣୁଛି, ପ୍ଲିଜ୍ ମନା କରନି। ରୋମି କହିଲା ଓକେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ କିଣିବାର କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା? ମୁଁ ତତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ନା କ'ଣ?
ଆୟେଶା ହସି ଦେଇ କହିଲା, ଏତେ ଭଲ ଦିନରେ ଏତେ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଆଖି ଦୁଇଟି ତୁମକୁ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଖୋଜିବ। ମନ ନିଶ୍ଚୟ କହିବ, ଯାହା ପାଇଁ ଆଜି ଏତେ ସଜ ହେଇଛି ତାଙ୍କ ନଜର ଥରଟିଏ ମୋ ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଉ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଘରର ଗୁରୁଜନମାନେ ଯିବେ, ତେଣୁ ତୁମର ଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତଥାପି ବି ଆମ ଜୀବନ ଯାତ୍ରାର ପ୍ରଥମ ଖୁସିର ଦିନ ଆମେ ଦୁହେଁ କେମିତି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ ନ କରିବା? ପ୍ଲିଜ୍ ହିରୋ, ତୁମେ ନୂଆ ପିନ୍ଧିବ। ରୋମି ସୋରୁମରୁ ବ୍ୟାଗ୍ ଦୁଇଟି ଧରି ବାହାରୁ କହିଲା, ଆୟେଶା, ସତରେ ରେ, ତତେ ସେ ଦିନଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ସେମିତି ବି ତୁ ବହୁ ସୁନ୍ଦର, ଆଉ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ମୁହଁରେ ଯେତେବେଳେ ପୂନମୀର ଜହ୍ନ ପଡ଼ିଯିବ, ସତରେ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ ଶବ୍ଦ ପାଉନି ମୁଁ। ଆୟେଶା ଲାଜଭରା ହସ ହସି ଦେଇ କହିଲା, ଡକ୍ଟରମାନେ ଯେ କେତେବେଳେ କବି ହେଲେଣି ଜାଣି ହେଉନି। ରୋମି ହସି ଦେଇ କହିଲା, ତୋ ପରି ତୋଫା ଜହ୍ନ ଯେତେବେଳେ ହାତରେ ଧରି ହୁଏ ନା, ସେତେବେଳେ ସବୁ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ କଳାର ବିକାଶ ହୁଏ। ରୋମି ବାଇକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାରୁ ରୋମିଠାରୁ ଆୟେଶା ସପିଂ ବ୍ୟାଗ୍ ଦୁଇଟି ଧରି ନେଇ ପଛରେ ବସିଲା ବେଳେ ରୋମି କହିଲା, ଧରିକି ବସିବୁ ମୋତେ ଠିକ୍ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପରି। ଆୟେଶା ରୋମି ପିଠିକୁ ଆସ୍ତେ କରି ବାଡ଼େଇ ଦେଇ କହିଲା, କେତେ ନଖରାମି ତୁମର। ରୋମି ନିକଟ ଏକ ପାର୍କ ପାଖରେ ଗାଡ଼ି ଅଟକାଇ ଆୟେଶା ସହ ପାର୍କ ଭିତରକୁ ଗଲା। ଦୁହେଁ ବସି ପଡ଼ିଲେ ଘାସ ଉପରେ। ରୋମି ଆୟେଶାର ହାତ ଧରି ନେଇ କହିଲା, ଆୟେଶା, ସତରେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି ଆମ ସ୍ୱପ୍ନ ସତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଆୟେଶା କହିଲା, ମୁଁ ବି। ରୋମି କହିଲା, ଆୟେଶା, ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଆମ ବାହାଘର ହୋଇଯିବ। ଆମ କଣ୍ଢେଇ ବାହାଘର ଖେଳ ସତ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଆମ ଉପରେ ଅନେକ ଦାୟିତ୍ୱ ବି ବଢ଼ିଯିବ। ଆୟେଶା, ପରିବାର ବୋଝ ମୁଣ୍ଡେଇବା ପାଇଁ ତୁ ମୋ ସହ ପାଦରେ ପାଦ ମିଶାଇ ଚାଲିବୁ ନା? ଛୋଟ ମୋଟ ଝଗଡ଼ାରେ ମୋ ଉପରେ ଅଭିମାନ କରିବୁ ନାହିଁ କି ମୋତେ କେବେ ଏକା କରିବୁ ନାହିଁ। ଆୟେଶା ରୋମିର ହାତରେ ହାତ ରଖି କହିଲା, ତୁମେ ତ ମୋ ଜୀବନର ଆରମ୍ଭ ଆଉ ମୋ ଜୀବନର ଶେଷ। ମୋ ନିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତି ଅକ୍ଷର ତୁମ ନାମରୁ ଆରମ୍ଭ ଆଉ ତୁମ ନାମରେ ଶେଷ। ହିରୋ, ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଜୀବନରେ ବାବା ମାମା ଅନେକ ଝଡ଼ଝଞ୍ଝା ସହିଛନ୍ତି ବୋଲି ମୋ ମାମା ପାପା କୁହନ୍ତି। ଆମେ କ'ଣ ବାବା ମାମାଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ଭଳି ସୁନ୍ଦର ଯୋଡ଼ିଟିଏ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ? ତାପରେ ଯାହା ପାଖରେ ବାବା ମାମାଙ୍କ ଭଳି ବାପା ମା, ବେବି ଭଳି ସାନ ଭଉଣୀ ଆଉ ମୋ ଗେଲୁ ହିରୋ ଭଳି ଜୀବନସାଥୀ ଥିବ, ସେ କୁଆଡ଼େ ଆଉ ଯିବ ଯେ? ରୋମି ଆୟେଶା କଥାରେ ହସି ଦେଇ କହିଲା, ଜାଣିଛୁ ଆୟେଶା, ତୁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟଟା ହୋଇଥିଲୁ, ତତେ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କାନ୍ଦିକି କୁହେ, ଆମ ଝୁଅ, ଆମେ ତାକୁ ପାଖରେ ରଖିବା, ଆମ ଘରେ ରହିବ ସବୁଦିନ ପାଇଁ। ମୁଁ ତୋ ପଛେ ପଛେ ଗୋଡ଼ାଏ ଆଉ ତୁ କାନ୍ଦୁରି ମୋତେ ଦେଖି ଆର ଘରକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଉ। ସତରେ ଏଇ ଝିଅକୁ ମୁଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆମ ଘରକୁ ନେଇଯାଉଛି ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ କରି। ମୋ ଘର ଅଗଣାରେ ତୁ ସଞ୍ଜବତୀ ଦେବୁ, ମୋ ଇଶାଣରେ ତୁ ପିଣ୍ଡ ପାଣି ଦେବୁ, ଆଉ ମୋ ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଜି ଯେତେବେଳେ 12 ବ୍ରତ 13 ଓଷା କରିବୁ, 7 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ତୁ ମୋର ଆଉ କେବଳ ମୋର ହୋଇ ରହିବୁ। ରୋମିର ଇମୋସନାଲ କଥାରେ ଆୟେଶା ରୋମି ଛାତି ଉପରୁ ଆଉଜି ପଡ଼ି କହିଲା, ସତରେ ଏଇସବୁ ଦିନମାନ କେବେ ଆସିବ ଭାବିଲା ବେଳକୁ ଦେହରେ ଅଜଣା ଶିହରଣ ଖେଳି ଯାଉଛି। ଦୁହେଁ ବସି କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ବେବି ରୋମିକୁ ଫୋନ୍ କରି ପଚାରିଲା, ଭାଇ, ତୁ କାଲି ଆସିବୁ ନା? ରୋମି କହିଲା, ହଁ, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି? ବେବି କହିଲା, ନାଇଁ, ମାମା ପଚାରୁଥିଲେ ତ। ବେବି ପଚାରିଲା, ତୁ କେଉଁଠି ଅଛୁ? ଭାଉଜ କ'ଣ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି? ରୋମି କହିଲା, ନା, ସେ ହଷ୍ଟେଲରେ ଅଛି, ମୁଁ ଟିକେ ମାର୍କେଟ ଆସିଛି। ବେବି କହିଲା, ହଉ, ତୁ ଆସେ, କାଲି ମୁଁ ରହୁଛି। ସମୟ ସକାଳ 10ଟା। ରୋମି ଏବଂ ଆୟେଶା କ୍ଲାସରେ ଥାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୁହିଁଙ୍କର କାହାର ବି କ୍ଲାସରେ ମନ ଲାଗୁନଥିଲା। ରୋମି ଆୟେଶା ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ଫ୍ଲାଇଂ କିସ୍ ଦେଉଥାଏ ଏବଂ ଆୟେଶା ରୋମିର ସବୁ କିସ୍ ହାତରେ ଗୋଟେଇ ନିଜ ହୃଦୟରେ ସାଇତି ରଖୁଥାଏ। ଦୁହିଁଙ୍କର ପାଠରେ ଟିକେ ବି ମନ ନଥିଲା। ରୋମି ସାଇଡ୍ରୁ ବାପି ସବୁ ଦେଖି ହସୁଥାଏ ଏବଂ ଆୟେଶା ସାଇଡ୍ରୁ ଲିସୁ ଆୟେଶା କାନରେ କହିଲା, ଏତେ ପ୍ରେମ? ରହିଯା ଟିକେ, ବ୍ରେକ୍ ଲଗା ପ୍ରେମ ଗାଡ଼ିରେ, ଏତେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇ ହେଇ ଆସିଛି, ଟିକେ ଧୀରେ ଚଲା। ଆୟେଶା ହସିଦେଲା। ରୋମି ଗୋଟେ କାଗଜରେ କ'ଣ ଲେଖି ଗୁଡ଼େଇ କରି ଆୟେଶା ଉପରକୁ ଫିଙ୍ଗିଲା। ଆୟେଶା କାଗଜ କ୍ୟାଚ୍ କରି ଖୋଲି ପଢ଼ିଲା। ରୋମି ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ହସି ଦେଇ କାଗଜଟିକୁ ମୋଡ଼ି ମାଡ଼ି ବ୍ୟାଗରେ ରଖୁଛି। ଲିସୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ପଢ଼ି କହିଲା, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ସୁଇଟ୍ ହାର୍ଟ, 2 ଦିନ ମୁଁ ତତେ ମିସ୍ କରିବି। ଲିସୁ କହିଲା, ହେ ଭଗବାନ, ଦୁହେଁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଗଲେ ତ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏକ ହୋଇଯିବ। ଏଇ 2 ଦିନର ବିରହ ଯନ୍ତ୍ରଣା ତ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ପ୍ରେମରେ ବିରହ ନଥାଏ, ଦୁଃଖ ନଥାଏ, ସେଠି ଭଲ ପାଇବାର ମଜା କେଉଁଠି ଥାଏ? ଆୟେଶା ଏବଂ ରୋମିର ପାଠରେ ତ ମନ ନଥିଲା। ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଏକ ଲୟରେ ଚାହିଁ ଚାହିଁ କ୍ଲାସ୍ ସମୟ କଟେଇ ଦେଲେ।
କ୍ଲାସ୍ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଲଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ ରୋମି ଆୟସାର ହାତ ଧରି ଭିଡ଼ି ନେଲା କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ର ଟେ କଣକୁ। ଆୟସାକୁ ନିଜ ଦେହରେ ଭିଡ଼ି ଧରି କହିଲା, ଆଜି ପଳେଇବୁ ନା? ବହୁତ ମିସ୍ କରିବି ମୁଁ ତୋତେ। ଆୟସା ରୋମି ଦେହରେ ଜଡ଼େଇ ଯାଇ ମିଛ ଦୂରେଇବାର ପ୍ରୟାସ କରି କହିଲା, ମୁଁ ବି ତୁମକୁ ମିସ୍ କରିବି, କିନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଏବେ ତ ଛାଡ଼, କିଏ ଆସୁଥିବ ଦେଖିନେବ। ରୋମି କହିଲା, ନା ଛାଡ଼ିବିନି, ତୁ ମୋତେ କିସ୍ କର। ଆୟସା କହିଲା, ନା ଏବେ ନୁହେଁ। ରୋମି ଆୟସାକୁ ଆହୁରି ଜୋରରେ ନିଜ ଛାତି ଉପରକୁ ଭିଡ଼ି ଧରି କହିଲା, ଜମାରୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ଏଥର କିନ୍ତୁ ଆୟସା ଅସହଜ ମନେ କଲା। ମେଡ଼ିକାଲ ଛାତ୍ରୀକୁ କିଛି ବି ତ ଅଜଣା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୁମାରୀ ଦେହ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେମର ଛୁଆଁ ପାଉଥିଲା ସାରା ଶରୀରରେ, ତାର କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ବିଜୁଳି ମାରିବା ପରି ଶିହରଣ ଖେଳାଇ ଦେଲା। ରୋମି ସହ ସେ ଛୋଟବେଳୁ ମିଶି ଆସିଛି। ରୋମି ଦେହରେ ଜଡ଼େଇ ହେବା ତା ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଛୁଆଁ ଏ ଛୁଆଁ ଭିତରେ ଅନେକ ତଫାତ୍। ରୋମିର ଛାତିର ସ୍ପନ୍ଦନର ତୀବ୍ରତା ବିନା ଷ୍ଟେଥୋରେ ବି ସେ ମାପି ପାରୁଥିଲା। ଇଚ୍ଛା ହେଉଥାଏ ରୋମି ବାହୁବନ୍ଧନରେ ଏମିତି ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଯିବାକୁ। ଆୟସା ଲାଜରେ ଝାଉଁଳି ପଡ଼ୁଥିଲା। ଲାଜରେ ଗୋରା ଗୋରା ଗାଲ ଦୁଇଟି ପଦ୍ମ ପାଖୁଡ଼ା ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ଖେଳି ଉଠି ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗରେ ପରିଣତ ହେବା ପରି ହେଇ ଆସୁଥାଏ। ଆୟସା ଟିକିଏ ଭିଡ଼ି ମୋଡ଼ି ହେଇ କହିଲା, ପ୍ଲିଜ୍ ଛାଡ଼ ନା। ରୋମି କହିଲା, ଜମାରୁ ଛାଡ଼ିବିନି, ପ୍ରଥମେ କିସ୍ ଦେ। ଆୟସା କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ହଠାତ୍ କାହାର ଖଣ୍ଡିକାଶ ଶୁଣି ଚମକି ପଡ଼ିଲା ଆୟସା। ନିଜକୁ ରୋମିଠାରୁ ଦୂରେଇ ନେଲା। ରୋମି ଆୟସାକୁ ନିଜ ଛାତି ଉପରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ଦେଖି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆୟସା ହାତ ଧରି ନେଲା ଏବଂ କହିଲା, ଛିଡ଼ା ହୋ ଏଇଠି। ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ୟାର, ପ୍ରେମ କରିବା ଆମର ଅଧିକାର, କାହାକୁ ଦେଖି ଡରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ରିଧିମା ହସିଦେଲା ଏବଂ କହିଲା, କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ଟୁ ୟୁ ବୋଥ୍, ଆଇ ଆମ୍ ସୋ ହାପି ଫର୍ ୟୁ। ଆୟସା ଅଳ୍ପ ହସି ଦେଇ କହିଲା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ରୋମି ରିଧିମାକୁ ଆଡ଼େଇ ହୋଇ ଆଗକୁ ଯାଉ ଯାଉ ରିଧିମା ଦୁଇ ହାତ ଖୋଲି ବାଟ ଅଟକାଇ କହିଲା, ପ୍ଲିଜ୍ ଅନୁମେଷ, ଶୁଣ ମୋ କଥା। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁମେ ମୋ ଉପରେ ରାଗିଛ ଏବଂ ହଁ, ତୁମେ ରାଗିବା ବି ସ୍ୱାଭାବିକ। ଅନିମେଷ, ମୋର ସବୁ ଭୁଲ ପାଇଁ ମୁଁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ପ୍ଲିଜ୍ ସବୁ ଭୁଲି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ରୋମି କି ଚୁଁ କିଛି କହିଲା ନାହିଁ। ରିଧିମା ଆୟସାକୁ ଚାହିଁ କହିଲା, ପ୍ଲିଜ୍ ଆସୁ ବୁଝା ତ ହିରୋଙ୍କୁ। ପ୍ରମିସ୍ ୟାର, ମୁଁ ସତରେ ବଦଳି ଯାଇଛି। ରୋମି କାନ୍ଧରେ ହାତ ପକାଇ ଆଖିଠାରେ ଇସାରା କଲା ରିଧିମା କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ରୋମି କହିଲା, ଆୟସା, ମୁଁ କେମିତି ୟାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି କୁହ। ତୁ ମୋତେ କହ, ଆମେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛେ। ଏଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କେବେ ବି ନ କରନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ହେଉ, ଆଉ ସେମିତି କିଛି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ମରିଯିବି। ଆୟସା ରୋମିକୁ ଚାହିଁ କହିଲା, ପ୍ଲିଜ୍ ହିରୋ, ତୁମକୁ ମୋ ରାଣ ସେମିତି ଅଶୁଭ କଥା କୁହନି। ରୋମି କହିଲା, ସୋ ସରି ଆୟସା। ହଁ ତ କ'ଣ କହୁଥିଲି? ଆଚ୍ଛା କହ, ଆୟସା, ଯଦି ଆମ ଭିତରେ କାଲି ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ମତଭେଦ ହେଲା, ହେଲେ ତୁ କ'ଣ ମୋ ଉପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବୁ? ଆୟସା କହିଲା, ନା ହିରୋ, ଏଇଟା କେମିତି ପସିବୁଲ୍? ଯିଏ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଇଥାଏ ସେ କ'ଣ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇପାରେ? ସେ ଭଲ ପାଇବା ବର୍ଷ ବର୍ଷର ହେଉ ଅବା ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟାର। ପ୍ରକୃତ ଭଲ ପାଇବା ତ ଅନ୍ୟ ଜଣକର ଖୁସି ଚାହେଁ। ରୋମି କହିଲା, ତେବେ କହ ଆୟସା, ରିଧିମାର ଭଲ ପାଇବା କେଉଁଭଳି ଥିଲା? ଆରେ, ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବାରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଆଯାଏ ତାକୁ ଦୁର୍ବଳ ପ୍ରେମ କୁହାଯାଏ। ସେ ପ୍ରେମର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ। ରିଧିମା କହିଲା, ପ୍ଲିଜ୍ ଅନିମେଷ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନଥିଲି। ଆରେ, ତୁମ ଭାଗ୍ୟରେ ତ ଆୟସା ଭଳି ସୁନ୍ଦର ଆଉ ସୁଶୀଳା ଝିଅଟିଏ ଭଗବାନ ଲେଖିଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୋତେ ତୁମ ଜୀବନରୁ ଦୂରେଇ ଦେଲେ। ଅନିମେଷ, କୁହାଯାଏ ଯେ ଯୋଡ଼ି ସବୁବେଳେ ଭଗବାନ ବନେଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ଏଇଟା ହିଁ ସତ। ନଚେତ୍ ଆୟସା ସ୍ଥାନରେ ଆଜି ମୁଁ ଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସତ କହୁଛି ଅନିମେଷ, ମୋର ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ବି ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ହୁଏତ ମୋ ପ୍ରେମରେ କିଛି କମି ରହିଗଲା, ନଚେତ୍ ମୁଁ ତୁମ ଭଳି ଏତେ ଭଲ ପୁଅକୁ ମୋ ପ୍ରେମ ରଜ୍ଜୁରେ ବାନ୍ଧି ପାରିଲି ନାହିଁ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସବୁ ଅତୀତ ହୋଇଯାଇଛି ଅନିମେଷ। ମୁଁ ସତରେ ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଅଛି। ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କର। ପ୍ଲିଜ୍ ଅନିମେଷ। ଆୟସା ରୋମିର ହାତ ଧରି କହିଲା, ପ୍ଲିଜ୍ ହିରୋ, ଗିଭ୍ ଏ ଚାନ୍ସ। ଅନିମେଷ କହିଲା, ଓକେ, କିନ୍ତୁ ରିଧିମା, ମନେ ରଖିବୁ, ବନ୍ଧୁତାର ଆଳରେ ଯଦି ବି କେବେ କିଛି ବ୍ୟାଡ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, ସେତେବେଳେ ମୋର ଅସଲି ରୂପ ଦେଖିବୁ। ରିଧିମା ହସି ଦେଇ କହିଲା, ନୋ ଚାନ୍ସ ଅନିମେଷ। ରିଧିମା ଆୟସା ଏବଂ ଅନିମେଷକୁ ଚାହିଁ କହିଲା, ଦୁଇ ଜଣ ମୋତେ ବାହାଘରକୁ ଡାକିବ ନା? ଆୟସା କହିଲା, ସିଓର ୟାର, କିନ୍ତୁ ତୁ ବର ପକ୍ଷରୁ ଯିବୁ ନା କନ୍ୟା ପକ୍ଷରୁ ଯିବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବୁ। ରିଧିମା କହିଲା, ମୁଁ ହେଲି ଖାଇବା ପେଟୁ। ମୁଁ ଝିଅ ପଟେ ରହିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ କହିବେ ଝିଅ ପଟେ ଏଇଥିପାଇଁ ରହିଲା ଯେମିତି ଭିଣେଇ ଉପରେ ମୋ ଫାଶ ପକେଇବ।
साली आखिर आधी घरवाली होती है ना। ମୁଁ ଆଉ ଏତେ କଳଙ୍କ ସହିପାରିବିନି। ମୁଁ ତ ଅନିମେଷଙ୍କ ପଟୁ ଖାଇ ପିଇ ଯିବି, ବରଯାତ୍ରୀରେ ଧୁମ୍ ନାଚିବି, ଆଉ ବୋହୂ ଧରି ସାଙ୍ଗରେ ଆସିବି। ରୋମି କହିଲା, ସରି ରିଧିମା, ମୋତେ ଭୁଲ ବୁଝନି ପ୍ଲିଜ୍। କଥା ହେଉଛି ତୁମ ବିଷୟରେ ଆମ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତୁମକୁ ମୁଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଉଚିତ ହେବନି। ମୋ ଘରେ ହଜାର ସୱାଲ କରିବେ। ରିଧିମା କହିଲା, ଓକେ ଅନିମେଷ, ଆଜ୍ ୟୁ ୱିଶ୍। ଆୟେଶା କହିଲା, ରିଧିମା ତୁ ମୋ ସହ ରହିବୁ, ମୁଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବି ତୋତେ। ରିଧିମା କହିଲା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆୟେଶା, ଓକେ ମୁଁ ଆସୁଛି ଏବେ। ଅଯଥାରେ ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିଦେଲି। ରିଧିମା ଯିବା ପରେ ରୋମି କହିଲା, କବ ମେ ହड्डी ବନିକି କହୁଛି ନା କ'ଣ ଅଯଥାରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିଦେଲି। ଆୟେଶା ହସି ଦେଇ ରୋମିକୁ ହାଲକା ବାଡ଼େଇ ଦେଇ କହିଲା, ହିରୋ ତୁମେ ବି ନା। ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା। ରୋମି ଘରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲା ଏବଂ ସୁରବାବୁ ଏବଂ ନିମିନାଙ୍କ ସହ ବସି କଥା ହେଉଥିଲା। ବେବି ବସିଥାଏ ପାଖରେ। ନିମିନା କହିଲେ, ବାବୁରେ ଏଡ଼ିକିଟିଏ ହୋଇଥିଲୁ, ଆଖି ଆଗରେ ଲଙ୍ଗଳା ହୋଇ ବୁଲୁଥିଲୁ, ଆଜି ବାହା ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯେ ସମୟଗୁଡ଼ା ପଳଉଛି। ଏଡ଼ିକିଟିଏ ହୋଇଥିଲୁ, ଠୁକୁଠୁକୁ ହୋଇ ଚାଲୁଥିଲୁ। ସୋମୁ ତୋତେ କେତେ ଗେଲ କରେ, କେତେ ଭଲ ପାଏ। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ତୋ ଛୁଆ ଆଉ କେଇଦିନରେ ଠୁକୁଠୁକୁ ହୋଇ ଚାଲିବେ। ରୋମି ଲାଜେଇଗଲା ଟିକେ। ବେବି ଥାଇ କହିଲା, ଓହୋ ଲୋ, ମୋ ଭାଇର କି ଲାଜ ମ, ଯେମିତି ଝିଅ ପିଲାଟିଏ। ସୁରବାବୁ କହିଲେ, ଏ ହୁଣ୍ଡି, ଭାଇ ପରା ତୋଠାରୁ ବଡ଼, କାହିଁକି ତାକୁ ଏମିତି ଚିଡ଼ଉଛୁ। ସମସ୍ତେ ବସି ଗପିବା ଭିତରେ ଅର୍ପିତା ଡାକିଲା, ରୋମି ଆସିଲୁ ଏ ଘରକୁ। ରୋମି ଯେମିତି ଉଠିଗଲା, ବେବି ବି ରୋମି ପଛେ ପଛେ ଉଠିଯାଇ କହିଲା, ମା ପୁଅଙ୍କର ଅବିକା କେତେ ପ୍ରେମ ଚାଲିବ। ଏ ମାମା ବିନା ଭାରି ପାର୍ସିଆଲିଟି କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି କହିବେ ନାହିଁ। ମୋ ଛୁଆଟା କ'ଣ ଭଲ ମନ୍ଦ ଖାଇବ ଟିକେ ଖୁଆଇ ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ତୁ ଆସିଲେ ନା ମାମାଙ୍କର ଯେତେ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ସବୁ ବାହାରିଯିବ। ତୁ ଆଜି ଆସିବୁ ବୋଲି ସ୍କୁଲରୁ ଆସି ରୋଷେଇ ଘରେ ପଶିଛନ୍ତି ଯେ ପଶିଛନ୍ତି। ଏବେ କହିବେ ଆସିଲୁ ମୋ ଧନଟା, ମୋ ବାବୁଟା, ଖାଇଦେଲୋ, ଶୁଖି କଳାକାଠ ପଡ଼ିଗଲୁଣି, ଝଡ଼ିଗଲୁଣି, ଯା ଯା ଖାଇଦେ, ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ହାତରୁ ଖାଇବୁ। ରୋମି କହିଲେ, ଏ ଚଣ୍ଡୀ, ତୁ କେତେ ବକର ବକର ହେଉଛୁ। ବଣ ଭାଲୁ ଯେମିତି ରୂପ କରି ବୁଲୁଛୁ ଯେ ଯିଏ ଦେଖିବ କହିବ ଏଇଟା ଜଙ୍ଗଲୀଟା। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବେ ଯାହା ଘରେ ଝିଅ ଥିବ ସେ ଘର ଆଗରେ 1000 ଟୋକା ଲାଇନ୍ ମାରିବା କଥା। ଆମ ଘର ଆଗରେ ତ କାହିଁ କେହି ବୁଲୁନାହାନ୍ତି। ଅର୍ପିତା ପଛଆଡ଼ୁ ଆସି ରୋମି କାନ ଧରି ମୋଡ଼ି ଦେଇ କହିଲା, ହେଇରେ, ଭାଇମାନେ ସିନା ଭଉଣୀକୁ ଖରାପ ନଜରରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି, ତୁ ବଡ଼ ହେଇ ଭଉଣୀକୁ ଏ କି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛୁ। ରୋମି କହିଲା, ଆ ମାମା, ମୋ କାନ କାଟୁଛି, ଦେଖ ନା ଚଣ୍ଡୀ ସବୁ କ'ଣ କହୁଛି। ତତେ ସେ ଏମିତି କାହିଁକି କହୁଛି। ବେବି ଖତେଇ ହୋଇ ତାଳି ମାରି କହିଲା, ଭଲ ହେଇଛି, ଖା ମାଡ଼। ଛୁଆଟା ଆଉ କେଇଦିନରେ ବାହା ହେବ, ମାଡ଼ ଖାଉଛି। ଅର୍ପିତା ରୋମି କାନ ଛାଡ଼ି ବେବି କାନ ଧରି କହିଲା, ଆଉ ତୁ ବି କ'ଣ କମ୍ କି? ତୁ ବି କମ୍ ନୁହେଁ ଲୋ ମା। କ'ଣ କହୁଥିଲୁ। ମାମା ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି କହିବେ ନାହିଁ। ଛୁଆଟାକୁ ଭଲ ମନ୍ଦ କ'ଣ ଟିକେ ଖୁଆଇ ଦିଏ। ତତେ ଯେମିତି କିଛି ଖୁଆଉନି, ଉପାସ ରହୁଛୁ। ରହ, ବାବା ଆଜି ଆସନ୍ତୁ, ୟାର ବିଚାର ହେବ। ରୋମି ବସି ନଖ ଘଷିଲା। ବେବି ଅର୍ପିତା ବେକରେ ଝୁଲି ଯାଇ କହିଲା, ମୋ ସୁନା ମାମା, ମୋ ଗେଲୁ ମାମା, ମୋ ମାମାଙ୍କ ଭଳି ଆଉ କିଏ ଅଛି ଦୁନିଆରେ। ମୋ ମାମାଙ୍କ ଭଳି କେହି ନାହାନ୍ତି ଆଉ। ପ୍ଲିଜ୍ ମାମା, ମୁଁ ଭାଇକୁ ଏମିତି କହିଦେଲି ନା, ପ୍ଲିଜ୍ ମାମା, ସରି, ଏଇ ଦେଖ କାନ ଧରୁଛି, ପ୍ଲିଜ୍ ବାବାଙ୍କୁ କହିବନି। ରୋମି ଥାଇ କହିଲା, ମସ୍କା ମାରେନି ଏତେ, ଥାଉ ରଖିତା, ସେତିକି ବାବା ଆସନ୍ତୁ। ବେବି ରୋମିକୁ ଚାହିଁ ବିଧା ଭଳି ହାତ ଉଠେଇ କହିଲା, ରହ ଦଉଛି ତୋତେ, ବସି ନଖ ଘଷୁଛୁ ନାଇଁ, କାଣ୍ଡୁଆ କୋଉଠିକାର। ଅର୍ପିତା ବେବି ପିଠିକୁ ବାଡ଼େଇ ଦେଇ କହିଲା, ହେ ଚୁପ୍ କର, ସବୁବେଳେ ମୋ ପୁଅ ପଛରେ କାହିଁକି ଲାଗୁଛୁ, ଯା ସେ ଘରକୁ। ସିଏ ବାହା ହେବାକୁ ବସିଲାଣି, ତାକୁ ଗୋଟେ ସମ୍ମାନ ଦେବା ନାହିଁ। କାଲି ସକାଳେ ତୋ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଗଲେ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବୁ ତାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ରୋମି କହିଲା, ହଁ ହଁ ଠିକ୍ କଥା। ରୋମି ପାଦ ଦୁଇଟିକୁ ବେବି ଆଡ଼କୁ ବଢ଼େଇ ଦେଇ କହିଲା, ଆଜିଠାରୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଶିଖ, ନେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେ। ବେବି ଆଖି ହଠାତ୍ ଛଳଛଳ ହୋଇଗଲା। ରୋମିର ପାଦ ପାଖରେ ଚକା ପକାଇ ବସି ପଡ଼ି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବେବିକୁ କାନ୍ଦିବା ଦେଖି ରୋମି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚେୟାରରୁ ଓହ୍ଲାଇ ତଳେ ବସିଯାଇ ବେବି ଆଖିର ଲୁହ ପୋଛି କହିଲା, ଏ ବେବି, ତତେ ମଜାରେ କହିଦେଲି ରେ, ସରି। ଦେଖ କାନ ଧରୁଛି, ଆଉ କେବେ ଗୋଡ଼ ଦେଖେଇବି ନାହିଁ। ତୁ ପ୍ଲିଜ୍ କାନ୍ଦେନା। ବେବି କହିଲା, ନାଇଁରେ ଭାଇ, ସେଇଥିପାଇଁ କାନ୍ଦୁନି। ଭାଇ, ମୋତେ କାନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସତରେ ତୁ ବାହା ହୋଇଗଲେ ମୁଁ ତତେ କିଛି କହିପାରିବିନି ନା। ସତରେ ତୋ ସମ୍ମାନ ଜଗି କଥା କହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନା। ଭାଇ,
तू कौन सतरे आउ कहार होई आमको दूरेई देबू? सतरे कौन तो जीवन में भाउजों को अधिकार बेसी रहिबो? रोमी हसी दे बेबी को कोड़े नहीं कहला, पागलीटा तते किए कहूची एते सबू भाबिया पाई? तापरे तू कौन आयशा को जानिनु? से कौन सेमिति पिला? शुण, आयशा आसू कि जिया आसू, तू मते आज भी जेमिति गाड़ी देउछु, जेमिति मो सह मजा करुछु सेमिति करिबू। आउ मो मामा जेमिति तांका हाथ रोषेई मते खुआउछंती सेमिति खुआइबे। किछि परिवर्तन हेब नाही आम जीवन रे, बुझिलु? बेबी कहला, सत कहूछु भाई? रोमी कहला, हाँ सत कहूची। एबे उठु, मते भोक लागिलानी खाइबा। केते ड्रामा तोर, ड्रामा क्वीनटा। आउ रोमी एवं बेबी डाइनिंग उपरे बसिले। अर्पिता सुरबाबू एवं निमिना को चाउमिन रोल एवं वेज सूप दे आसी रोमी एवं बेबी को दे बसी पड़िला एवं आयशा पाई किनिथिबा साड़ी एवं सुनार ज्वेलरी सेट देखौथिला। रोमी को आयशार फोन आसिला। रोमी फोन रिसीव करी कहला, आयशा तोर लंबा आयुष, एबे तो विचार ही चलीछि। आयशा कहला, कौन पाई मो कथा विचार? कौन किछि भूल करिदेली कि मु? रोमी कहला, ना ना भूल किछि नुहे। मो नाक कांदुरी फुलेई भौणीर कांद मु कुआडे म्यारेज परे बदली जिबी, आउ ताकू भल पाइबी नाही। मो अधिकार बांटी होई जिवो। निय कथा हुआ ता सह। बेबी रोमी को आखि देखौताए। रोमी बेबी को फोन धरई देला। आयशा पचाला, बेबी कौन कहूच? बेबी कहला, एई रुह रुह, तुमे कौन मते तुमे कहूच? आयशा कहला, बेबी नणंद मानू कौन तू ता करा जाए? बेबी हसी दे कहला, अच्छा एमिति कथा, हौ कुह कौन करुच? आयशा कहला, मते प्रथमे कुह कौन सब तुम मुंडरे चलीछि? बेबी मु जाइकी जे जाऊ सबुबले मने रखिबो, गोटे पुआ जीवन रे ता माँ एवं भौणी का स्थान सबुबले स्वतंत्र। से स्थान केही भी नहीं परिबे नहीं। आउ तुम भाईंकर तुमे गेल्हा भौणी अछ आउ रहिबो। आज भी तुम भाई भौणी का संपर्क कली झगड़ा जेमिति नियारा काली भी सेमिति नियारा होई रहिबो। मु कौन केही भी से संपर्क मझिरे आसीबे नहीं। बेबी कहला, वाओ थैंक यू भाउज, लव यू सो मच। आयशा कहला, लव यू टू स्वीट हार्ट। बेबी कहला, हो निय तुम हीरो को सह कथा हुओ। रोमी कहला, आयशा मु टिके परे कथा होउची, एबे आमे समस्ते बसी खाउछु तो। बेबी कहला, ए भाई रह रह फोन काटना। बेबी रोमी हाथरू फोन छड़ाई नहीं कहला, ए भाउज सुनो, काली आम हिरोइन जीव देखिकी, नहेले मामार शाढ़ी टेकी पाद नख सबू देखिला भली तुमको देखिबो जे। आयशा हसी देई कहला, सान माँ को कथा कहूच ना? बेबी कहला, हाँ चंडी शुणिले मते झुणी देब। अर्पिता बेबी उपरे विरक्त होई कहला, कौन एमिति कहूचु? माँ जानिले मन दुख करिवे नहीं। बेबी कहला, भाउज रहुची काली देखा हबा, बाय सी यू सून। अर्पिता राग देखी बेबी कहला, तुमे रागुछ कहीं? मु एमिति मजाक रे कहीदेली ना। अर्पिता कहला, नाई बेबी ए सब भल कथा नुहे, बाबा जानिले रागिबे। जेते जहा हेले भी से आमर गुरुजन, तांकू एमिति कहिबा ठीक नुहे। बाबा जेउठी मुह खोली नाहंती सेठी आमे किए? बेबी कहला, सो सरी मामा, समय 8:30 पाखापाखि हेबो। सोमेश का नंबर को अजणा नंबर रु बारंबार कॉल आसीबाकू लागिला। सोमेश ऑफिसर टेबुल उपरे फोन रखी काम देखुथांती। किए फोन करिछि आसी अजणा नंबर को जेतेबेले रिसीव कले, आरपटू जणे पुरुषंक स्वर। कहले, आज्ञा सोमेश बाबू कहउचंती कि? सोमेश कहले, हाँ आज्ञा मु सोमेश कहूची। व्यक्ति जनक नमस्कार पकाई कहले, मते आपणक मूल्यवान समय मात्र अध घंटा समय दरकार देई परिबे कि? सोमेश कहले, समय देबा पूर्वरु आपणक परिचय जानी पारे कि? भद्र व्यक्ति जनक कहले, आज्ञा कथा हेबा पई फोन करिछि, जेतेबेले परिचय तो निश्चय देबी, तेबे आपणक समय मिलिबा परे। सोमेश कहले, ठीक अछि कुहंतु कौन कहिबे? सोमेश कहले, कुहंतु एबे आपणक परिचय, कारण कौनसी बिजनेस डील करिया पूर्वरु मु प्रथमे परिचय जाने। भद्र व्यक्ति जनक कहले, क्षमा करिवे सोमेश बाबू, कौनसी बिजनेस डील करिया पई मु फोन करिनी। सोमेश आश्चर्यर सह पचारे, आपण मते जानी नाहंती? आपणक परिचय मु पाइनी, बिजनेस डील करिया पई भी फोन करि नाहंती, तेबे कौन पई फोन करिसेंती जानी पारे कि? भद्र व्यक्ति जनक कहले, मु रिधिमार डाडी कहूची। आपण जानिछंती कि आपणक पुओ मो झियो सह प्रेमर नाटक करी एबे आउ को झियो पछरे गोड़ाउची। आपणक भली भद्र व्यक्ति आपणक पुओ को कौन एई शिक्षा देइछंती? सोमेश कहले, आज्ञा मु भद्र कि अभद्र आपण केमिति जानिले?
आउ रहिला शिक्षा देबा कथा मु मो छुआंकु भल शिक्षा देइछि निश्चय। रिधिमार डाडी कहले अरे वाह चोरी उपरे सीना चोरी माने रिधिमार बापा रोमी और आयशा बाहाघरे आउ किछि खेल खेलिबे नहीं तो ताहा जानिबा नेक्स्ट पार्ट रे। कहानी केमिति लागिला मते निश्चय कमेंट करी जणेबे। आउ जदि भल लागि थाए सब्सक्राइब करी बेल आइकन दबाई देबे। हिंदी स्टोरी चैनल को विजिट करंतु। एही कहानी रो डिस्क्रिप्शन में लिंक अछि। कहानी सुनी सारी सब्सक्राइब करिया केबे भूलिबेनी। पुणी देखा हबा संग माने नेक्स्ट पार्ट रे। रहूची नमस्कार, जय जगन्नाथ।